Day by day, it's getting harder and harder to compete in barber industry, and Chinese are just unstoppable. I mean, the speed that they're operating is just insane. I don't know how they manage to do this, but just every single day, back to back, new clippers, new trimmers, new blades, new cam follower mechanism, new motors, new batteries, new housing designs, and in 5 years, there will be nothing that major brands want to come up with that Chinese didn't try it yet. It's just impossible. I can agree 99% of them are just trash, but that 1% are just killing it, and they easily compete with major brands products. And here you go, Tom 46, one product from that 1%, and a rotary waist clipper, 8,000 RPM, as company says, 5 hours of runtime, and it's just killing it on cutting performance, and it's not interesting at all. It's not interesting. The interesting thing about this clipper is what they did with cam follower. I was expecting from Babyliss to fix the issue that they have with their pin drives, but they just did it. And this is the interesting thing about this clipper. So let's go for it. First, let's start with cutting performance. I mean, as a barber, what even you want? Okay, so as always, let's go a little bit deeper. Let's go inside. Here we go. So when you open it up, the first problem is completely visible: the long shaft. As a manufacturer, it doesn't matter how much you trust your motor, just don't go for a long shaft. This shaft is 2 to 3 millimeter longer than industrial standard, and just don't go for it. And the type of motor that you see here is the exact same type that you see on Wahl's motors, but let me show you one. There we go. So this is a Senior's motor, and here we go. This is a shape, and as you can see here, just a circular sheet here and here. You see, this is the simplest form of rotary motor that you can see. It doesn't have a good quality at all, and this has the exact same design, again the exact same thing, but it has just way more quality. Just the quality, just killing it on quality in compared to Wahl's motor. And this one has one feature that I really liked, and that is it has ball bearing on both ends, and it's just very good. It reduces the pressure that the blade is putting on motor. So here you go, you have ball bearing on front and ball bearing on back. It's just very good, and the shaft is just super thorough. You see, here you go. So that is about the motor. About the battery, this is the battery, as company says, 4500 milliamps, and if you want to compare it with a Babyliss or Wahl's battery, this is the size. Okay, so you don't know on what condition they test their products. Whenever a company says, for example, 3 hours runtime, you should just go for 2 hours of runtime. And when they say 5 hours, let's talk about 4 hours of runtime, okay? And still 4 hours is just very good. Even 3 hours is good. So a very powerful battery. This is all about the inside, and the interesting thing is the cam follower mechanism, that they just killed it on that. Here we go. So let me first tell you what's wrong with the cam follower of Babyliss. Here we go. Let's open it up too. Okay. So this problem is more visible on
the classic Babyliss. And the problem we have on classic Babyliss is it's a Boost Plus Babyliss, okay? So I'll tell you how they kind of fix it on Boost Plus, but let me first tell you what is the problem with classic Babyliss. The problem we have with classic Babyliss is the cutting performance of the blade on the middle is higher than the edges. So you get a good cutting performance here, but on edges the cutting performance is just lower, okay? So how they fix it is all because of the placement of these holes. These holes matters a lot. Maybe when you are designing a clipper, you are like, okay, I can put wherever I want it to be, okay? But this matters a lot. So the way they fix it on Boost Plus, they just use a very strong spring, and the pressure that a spring applies to the blades is just very high. So now you got a better cutting performance on the edges, but still the cutting performance you see on the middle is higher than what you see on the edges. This is what the problem we have. On Boost Plus, they went for a stronger spring and they kind of fix it. I don't feel it, but the good solution for it is just redesigning the pin drive. So on Tom 46, now you have a wider design. Now the distance between these two holes is longer in compared to this. So now the spring applies more pressure and can control the cutting performance on the edges more. Okay, so just by making it wider, you get much better cutting performance just by a very simple modification. Okay, so now on this pin drive design, you have a better cutting performance. I was explaining from Babyliss to fix the issue that we have with the cutting performance on edges, because Babyliss really cares about their designs. You can easily see this by the evolution of their products. They really understand what's wrong with their products. So I was explaining from Babyliss to be first one, but they just did it. Now it's wider. Now you have a constant cutting performance on all over the blade. And it's just very interesting. Okay, so this was it. But there's a thing. If you want to go with this one, you should go for a better hardware. Okay, handling this situation is harder than handling this situation for hardwares. So if you're going for this one, you should go for a bigger torque, a stronger motor, and yeah, that's what you should do. And this is very interesting. So one of the things that I forgot to tell you about the motor is it doesn't have a feature that I really like. I really like that it doesn't have it, because when a clipper has this feature, it's a problem. And that feature is when you put pressure on the motor does not try to increase the RPM. The clipper just let it to be there. It doesn't. So the problem we have is they designed the circle in a way that when the motor is under pressure, it just increases the RPM. And sometimes the circuit can't handle the amount of current that the motor needs, non-technically, and it can handle the amount of power that the motor needs, and it just get damaged. I see this a lot. You usually see this on vector clippers, but on this clipper, when there is a pressure on the motor, it doesn't try to increase it, and it's very good. Just let it be there. If you're a manufacturer, don't go for this feature. Instead of this, go for a higher RPM motor. Go for a 7,000 RPM, go for a 8,000 RPM, and when it's under pressure, just do nothing. It still will completely handle it. And one of the good features it has is when it's under a very hard pressure, it just turns off the circuit. This is a very good design. This is the standard design. Going for to increase the pressure increase the RPM under the pressure, it's not good. Don't go for it. It will damage your circuit. It happens a lot on vector motors. You see a lot of the vector based clippers has this feature, and it's bad, and I see a lot of circuits that get damaged that way. Just oil the blade, and if you're a manufacturer, don't go for this feature. It's not good.
And about the blade quality, the blade is not as same as what you see on Rebel, but it's close to that. Of course, it doesn't have the coating quality of the Cycraft clippers. The Cycraft clippers are just killing it on coating quality. So there is a mistake. I'm not actually going to my first repair shop, I'm going to his barber shop to fix it. And one thing about this clipper is it has a very smooth click lever. Here you go. And when your product doesn't support Walls Guard, it's just trash. And it does support it. So here we go. رضا جون نمیدونم نه سلام به همه دوستان. آقا کلیپر داریم. علی جون چه خبر؟ خیلی مخلصی. روشنه. So Ali uses my Volsini Vol boosters for daily clipping and hair cutting. I hope they don't like this more than this one. So here we go. Let's go for a test. سلام دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز میخوایم یه اجرای فید داشته باشیم با یه محصول جدید به اسم تام 46. این ماشین در حال حاضر که امروز دستمون رسیده به این صورتی که یه تیغه DLC فلت داره و یه ماشین به نسبتا سبکیه که دور موتورش 8000 RPM روتاریه. ماشین به نسبتا خوش‌دست و سبکیه و اینکه اهرمی هم که داره به صورت کلیکی که قابل قبوله، ولی هنوز باش کار نکردم و میخوایم بریم باش یه فید بزنیم و این ماشین رو بیایم بررسی کنیم که ببینیم میتونه به صورت مکمل برای فید هام استفاده بشه یا باید یه ماشین دیگه در کنارش داشته باشیم. در کنار اجرای این فید میخوام آموزش هم داشته باشیم و بیایم هم فید رو بررسی کنیم، هم راجع به این ماشین ببینیم که کارایش به چه صورته، میتونه کار ما رو انجام بده و رضایت ما رو جلب کنه. خب میریم برای اجرای فیدمون از نمره 6 میلیمتر استفاده میکنیم. میریم برای ساختن دامنه فیدمون. خب در ابتدا میایم منطقه مشکی فیدمون رو میسازیم. همه یه طرف رو فید کنم. خب حرکت دستمون به صورت مستقیم به سمت بالا میاد. خب بعد اینکه منطقه مشکی رو ساختیم میایم بیس کارمون رو مشخص میکنیم. از نمره نیم ماشینمون یه خوبی که این ماشین داره اینه که اهرمش به صورت کلیکیه و مثل وال نیست که بخوایم نمرمون رو گم کنیم. میایم تا زیر نمره 6 میلیمتر از بازه حرکتی پرتابی استفاده میکنیم. دقیقاً تا زیر نمره 6 میلیمتر. من از این ماشین تو بلند مدت باید استفاده کنی که باید ببینی یه آرایشگر بعد استفاده طی 1 سال یا 6 ماه باید ببینی کار این ماشین به چه صورته، چقدر موندگاری داره. دوستان یه نکته‌ای که خیلی مهمه و ما آرایشگرا باید بدونیم اینه که طرز استفاده این ماشین و روغنکاری روزمره این ماشین بعد هر اصلاح به چه صورت باشه و آیا شما این کار رو انجام میدین یا نه. چرا؟ چون روغنکاری ماشین باعث میشه سطح استکاک ماشین به حداقل برسه و تیغتون زود فرسایش نداشته باشه. خب گارد رو میبندیم
مجدد با نمره 4.5 میلیمتر بیس کار رو اون رو تخلیه میکنیم. فیدی که امروز میخوام براتون بزنم به صورت معکوس دوستان. به تو حالت فید معکوس من یه حالت نرم و سافتی رو دارم، یعنی فیدم به صورت خیلی هارد نیست. بعد اینکه منطقه مشکی فیدم رو ساختم دوستان، میام اول در ابتدا یه طرف فیدم رو کامل باش میزنم. خب موازی با خط مشکیم لاین دامنه سفیدم رو شروع میکنم. دقت برش و هیزنی قابل قبولی داره، دقت کنین. خیلی نرم برشم رو انجام میده. روکشی که تو این تیغه قرار گرفته دوستان، من به راحتی در این حال با اینکه تیغه فلتی داره خیلی راحت میتونم روی پوست اسکی کنم. با تریمر کاملا منطقه روشن فیدم رو به نمره 3.0 میرسونم و کاملا فیدم رو شفاف میکنم. خب نمره 1.5 رو روش قرار میدم و گارد رو تا انتها باز میکنم. یه نکته ای که هست دوستان اینه که تیغه فلت یا تیپر یا فیپر بودن تا زمانی برای من مهمه که من از شونه یدک و الحاقی استفاده نکنم. زمانی که من شونه الحاقی قرار میدم دیگه برای من مهم نیست که نوع تیغه من ساختار فیزیکیش یا فلت باشه یا تیپر یا فیپر، فرقی نداره. گارد رو باز میکنم، میشه گارد باز من میشه 1 و نمره 1.5 میشه 2.5 میلیمتر دقیقاً تا زیر نمره 4.5 میلیمتر. از بازه حرکتی پرتابی ماشین یا سی موشن استفاده میکنم. خب از نمره 1.5 وال بریم. من دو نوع شونه علاقه استفاده 1.5 وال و 1.5 بابلیس. مجددا گارد رو میبندم، یک لاین نکنید به صورت انگشتی خیلی نرم با نمره 1.5 منطقه پایین رو روشن میکنم. خب مجددا اهرم رو میذارم رو نمره 0.5. اون حاله‌ای که این منطقه مونده رو با حرکت سی موشن محوش میکنم. یه خوبی که دوستان این ماشین داره اینه که تو دستم خستم نمیکنه. اگه بخوام اینو مقایسه کنم دقیقاً با گاما پلاس گاما بوست میتونه اون کاری داشته باشه، چون دقیقاً گاما بوست هم 8000 RPM بوده و همین سبکی رو داشته و نوع ساختار تیغش هم به صورت فلت بوده. خب بعد اینکه این کار کردیم نمره‌مو میذارم روی 0.5. با قسمت کورنر ماشینم به صورت انگشتی خیلی ظریف
خط صفرم رو محو میکنم. بعدش هم قربون شما. خب بررسی میکنم فیدم رو. نمرم رو میذارم روی 25 صدم. ببینید این خیلی مهمه که روکش تیغه های ماشین شما به چه صورت باشه زمانی که داری از قسمت کورنر برای لکه گیری یا محو خط صفرتون به چه صورت بتونی حالت اسکی داشته باشه و روی پوست فرو نره. این خیلی مهمه که این ماشین تقریبا تونسته اون کارایی رو برای من داشته باشه و خیلی به راحتی بتونن روی پوست اونو به حرکت در بیارم. با نمره صفرم میذارم و قسمت کورنر به صورت انگشتی خیلی ظریف کار میکنم. خب دیگه واقعا از ماشین فوق‌العاده بابلیس برای خط‌زنی و خطگیری اوتلاین هم استفاده میکنم. این نکته‌ای که برای خطگیری هست بهتون بگم که سعی کنید تو قسمت‌های شقیقه زیاد وارد منطقه شقیقه نشین و سعی کنید یک ردیف از اوتلاینتون رو بگیرید که بتونی ویترین و نمای بهتری نسبت به فیدتون بده. در نهایت تمیز میکنیم. ببینید من تونستم به تنهایی با کلیپرم خط صفرم رو محو کنم. حالا میریم برای ساختن منطقه توسی مشکی. خب در ابتدا از نمره از قیچی و شونه خودم و تنشن درشت استفاده میکنم. خب میریم برای اجرای اون سمت فیدمون. خب مجددا از نمره 4.5 استفاده میکنیم. گارد رو میذارم روی نیم که میشه نمره 5 میلیمتر. دوباره گارد رو میبندم، بیس کار رو تخلیه میکنم. میریم برای ساختن دامنه روشن فیدمون. دقت کنیم، میخوام ببینم مقایسه کنم برشش رو به صورت لاین گیری. قابل قبوله دقت برشش. این دوستان یه موضوعی که هست، من به عنوان آرایشگر میتونم بحث کارایی این ماشین رو توضیح بدم.
که در حال حاضر کارای این ماشین برای من قابل قبوله. چرا؟ چون دور موتور به نسبتا خوبی داره، برش خوبی ازش گرفتم، سبکه و یه سری کاربردهایی داره که تونستم حس خوبی نسبت باش برقرار کنم. خب میام کاملا منطقه سفیدم رو روشن میکنم با بابلیس. خب مجددا از نمره 1.5 میلیمتر و گارد باز تا زیر دامنه 4.5 میلیمتر به صورت سی موشن. یه نکته‌ای که هست اینه که این ماشین با توجه به دور موتور 8000 RPMش و یه برتری نسبت به موتورهای روتاری دیگه داره. اینه که معمولا موتورهای روتاری دور موتور یا RPM کمتری دارن و این یه حس مشابه موتورهای براشلس داره به هم میده، چون به نسبت دور موتور بالایی داره. یعنی شما اگه بخواید ماشین رو تو دستتون بگیرین ممکنه تشخیص ندین که این ماشین روتاریه. دقیقا مشابه گاما بوست. مجددا میام نمره 1.5 رو قرار میدم و این منطقه رو پیداش میکنم. گارد روی نیم قرار میدم که نمره مجموعا میشه 2 میلیمتر. اون حاله ای که اون وسط به وجود اومده رو از بین میبرم. از نمره نیم تمیزش میکنم. من ماشین بابلیسمو رو ترولی نگه داشتم که اگر نتونستم با این ماشین به تنهایی کار کنم، مابقی کارم رو با بابلیس انجام بدم. تا اینجا که این ماشین برای من قابل قبول بوده و تونسته به تنهایی فیدم رو به صورت کامل باش اجرا کنم. مثلا روکش تیغش برای حرکت سی موشن روی پوست عالی، حتی بهتر از گاما بوست. گاما بوست تیغش اون روکشی که داره به راحتی نمیتونه روی پوست اسکی کنه و باید رو فشار دستت خیلی مهارت و کنترل بیشتری داشته باشی، ولی این ماشین اینجوری نیست. نگاه کنید، به راحتی میام با کورنر ماشین میرم تو دل مو و قشنگ با قسمت کورنر میتونم لکه گیریم رو انجام بدم. احساس میکنم اینجا یه نمره 2 میل باید استفاده کنم.
خب اوتلاینم رو میگیرم و میام لاین خارجیم رو ماشین رو به صورت به این شکل یه نکته‌ای که هست اینه که زمانی که شما خطوط خارجی رو میگیرین میتونین حتی لکه‌هایی که تو فید به وجود اومده رو تشخیص بدین. اینجا دیگه استفاده از تریمره که میتونه به کمک کنه. خب در طور با استفاده از تنشن درشت محدوده بالای سر رو از تنشن ریز دوستان اینو در نظر بگیرین که من میخواستم یه فید سافت یا یه فید نرم رو براتون به اجرا بذارم و تو فیدهای بعدی قطعا فیدهای با روش گایدلاین و فیدهای هارد یا های فیدها رو حتما براتون به آموزش میذارم. ولی اکثر آرایشگرا مشکلی که دارن با فید صاف و فید نرمی که ساختن اون منطقه توسی براشون خیلی سخت تره. و اینکه این ماشین تیغه متحرکش به صورت منظمه و این موضوع رو هنوز تست نگرفتیم که ببینیم برای کسایی که میخوان یه فید توسی داشته باشن میتونیم به صورت تیغه متحرک نامنظم روش قرار بدیم، یعنی با توجه به سلیقه‌های دیگه این آیا امکان پذیر هست یا نه. اینو بعداً حتما اینو تست میگیریم که ببینیم این کارایی برای ما داره یا نه. خب مجددا تو قسمت پشت و اکسیپیتال رو چک میکنیم. خب از نمره 1.5 میلیمتر روی 2 میذارم برای کراس چک فیدم. خب خب دوستان تا اینجا فیدمون رو انجام دادیم. سعی کردیم تو مدت زمان خیلی کمتر این کار رو براتون انجامش بدیم و در نهایت من میام این فیدم رو یه 3-4 میکشم که فاینال کار رو بهتون نشون بدم. خب دوستان این از فاینال فید ما به روش معکوس اجرا کردیم و اگر بخوام بیام راجع به این ماشین بررسی کنم دوستان به صورت کلی نیاز به این داریم که با این ماشین بیشتر کار کنیم. ولی اگر بخوام بگم با یه دونه فید بخوام بهتون بگم ماشینیه که سبک دور موتوری مشابه دور موتور بابلیس یا موتورهای براشلس به من میده. تیغه به شدت عالی داره که تیغش فلته ولی با توجه به روکش فوق‌العاده‌ای که روش کار شده توی پوست فرو نمیره و
نوع ساختارش دقیقاً یه ماشین سبک و یه مشابه گاما بوسته. دقت کنید دقیقاً می‌بینید اهرمش هم به صورت کلیکی و ماشین سبکه. در مجموع بخوام بگم برای اجرای این فید به صورت معکوس ماشین مکملی برام بوده و نیاز به این نداشتم که بخوام بیام از بابلیس استفاده کنم. امیدوارم از آموزش این فیدم لذت برده باشیم. خیلی مخلصیم.